मैंने विविध प्रश्न 5 आरंभ करवा। 1 नंबर गोटे उदाहरण देती से किपरि एटा करिवो सेठी उदाहरणटा बुझे दूची जे से 89 को 99 थर गुणिची एठी 89 को 100 थर गुणिथिला आ गोटे 89 फेडिथिला माने या सहित समान हे गला त आ 89 रे जेतेटा एक रे शून्य थिबो सेतेटा लगे देला तापर एठी 89 रे 1 गुणले से 89 फेडी दबो एटा से भले मु उदाहरणटा कर दूची। 1 नंबर देची केते 76 गुणन 99 76 को मुझे से 99 थर गुणी मुझे 76 को 100 थर गुणिली आ गोटे 76 को 1 रे गुणी फेडिदेली ये ता सहित समान हो गला। 76 जेतेटा शून्य खाली सेतेटा शून्य 1 रे जेतेटा शून्य थिबो खाली लगे दबो तापर 76 रे 1 गुणले 76 तापर एठी फेडी दबो 10 रु 6 गले 4 9 रु 7 गले 2 5 ए भली फेडी दे लिखि दबो। 2 नंबर से उदाहरण देछि जे 795 को से 9 रे गुणिचे ए भली जेते सब साधारण माने जल्दी हेबा पे ए भली गुणन करि परिबो जे 795 रो पूर्ववर्ती संख्या लिखिछि ता पाखरे जेतेटा 9 थिबो सेतेटा लिखि दबो आ से पूर्ववर्ती संख्या फेडी दबो खाली एटा मु एटा गोटे कहि दोछि 698 गुणन 9 698 रो पूर्ववर्ती 697 जेतेटा 9 खाली 9 लिखि दबो फेडानो से 697 खाली लिखि दो पूर्ववर्ती संख्याटा तापर फेडी दबो 9 रु 7 गले 2 7 रु 9 गले 8 एठला 8 6 गले 2 62 82 ए भली करिवो। 3 नंबर जे गोपाल टंका 3 टंका वियोग कर नरसिंह टंका 4 टंका जोग कले गोपाल टंका नरसिंह टंकार 2 गुण हेले 2 टंका मिसी 35 पे कहार केते टंका आग लिखिबा कौन लिखिया क्वेश्चनटा जे गोपाल टंकारु कौन करुची 3 टंका वियोग करुची 3 टंका वियोग ओ नरसिंह टंकारु 4 टंका जोग करुची इटा हमर दत्त अछि 4 टंका जोग हबो आ 2 जनकर मिसिकिनी गोपाल और नरसिंह टंका मिसी केते 35 देछि गोपाल और नरसिंह टंका मिसे 35 देछि से आ कोन देछि ना देखो छी गोपाल नरसिंह रो 2 गुण हला आग हम देखिबा एठी गोपाल 3 टंका वियोग करूची नरसिंह 4 टंका जोग करूची टोटल केते टंका माने जाउची केते टंका आसुची ना वृद्धि होची जोग होची माने अधिक अछि तो वृद्धि केते ना 4 फेडान 3 1 टंका बळुची 1 टंका रहुची 2 जनकर टंका मिसी केते 35 अछि तो 1 टंका वृद्धि माने 36 टंका होची 35 मिसन 36 तापर हम देखि कहिची जे गोपाल नरसिंह टंकार 2 गुण एठी लिखिबा मने कर नरसिंह टंकार 1 नरसिंह टंका केते एरो 1 गुण आ गोपाल तार 2 गुण गोपाल टंका केते 2 गुण तापले लिखि दबा ये केते गुण टोटल हेले 3 गुण को केते टंका देछि 35 टंका 1 टंका वृद्धि हेछि मिश्रण 1 समान 3 गुण को 36 1 गुण को 36 हरण 3 समान 12 1 गुण को हमर 12 हैला ताली यार 1 गुण को केते 12 तार 2 गुण को एठी लिखिबो नरसिंह टंका 1 गुण को 12 गोपाल टंका 2 गुण को 12 गुणन 2 समान 24 तापर हम क्वेश्चन को आसीबा गोपाल टंका 3 टंका वियोग करूची कोन करूची गोपाल टंकारु 3 टंका वियोग करूची 3 टंका वियोग कले केते हबो वियोग कले केते हबो तार गोपाल रो 2 गुण माने केते 24 ने 24 होची ताले अतेबतर गोपाल टंका केते ता टंका रो 3 टंका वियोग कले 24 होतबो ताले गोपाल टंका केते 24 3 टंका वियोग माने पड़े फेडान 3 एपडू गले कोन मिश्रण 3 24 मिश्रण 3 हे जाउची माने केते 27 गोपाल टंका बाहर पेला 27 नरसिंह रो सेंदी बाहर पड़िबो नरसिंह टंकारु 4 टंका जोग कले
ଯୋଗ ହେଲେ କେତେ ହେଉଛି ନରସିଂହର କେତେ 1 ଗୁଣ ମାନେ 12 ହେବ। ତାହେଲେ ନରସିଂହ ଟଙ୍କା କେତେ ନରସିଂହ ଟଙ୍କା ଏଠି 4 ଯୋଗ ନରସିଂହ ଟଙ୍କା 4 ଯୋଗ କଲେ 12 ହେଉଥିବ। ତାହେଲେ ନରସିଂହ ଟଙ୍କା କେତେ ଏପଟେ ଯୋଗ ହେଉଛି ଏପଟକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଟା ବିୟୋଗ ହେବ ତାର ଉଲ୍ଟାଟା ହେବ। ତାହେଲେ ନରସିଂହ ଟଙ୍କା 8 ହେଇଗଲା। ୟାର କେତେ 27 ଇଏ ଟୋଟାଲ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଶି କେତେ କହିଥିଲା 27 ମିଶାଣ 8 ମାନେ 35 ଟଙ୍କା କହିଥିଲା। ଏଠି ଆମକୁ ସେ 35 ଟଙ୍କା କହିଥିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଶି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ ଗୋପାଳ ଟଙ୍କା ହେଉଛି କେତେ ଗୋପାଳ ଟଙ୍କା ହେଉଛି 27 ନରସିଂହ ଟଙ୍କା ହେଉଛି 8 ଏଭଳି ଉତ୍ତର ବାହାରିବ। ତାପରକୁ ଯିବା 27 21 ଠାରୁ ଯେତେ ବେଶୀ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ 27 ସଂଖ୍ୟା ତାର 2 ଗୁଣ କମ୍ ଯେ କ'ଣ କହୁଛି ନା 27 21 ଠାରୁ ଯେତେ ବେଶୀ ଲେଖିବା 27 21 ଠାରୁ କେତେ ବେଶୀ ନା 6 ବେଶୀ ଲେଖିଦେଲି। ସେ କହୁଛି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ 27 ସଂଖ୍ୟାଟା କମ୍ ମାନେ ଫେଡ଼ାଣ ଚିହ୍ନ ଦେଲି ମାନେ କହୁଛି ତାର 2 ଗୁଣ କମ୍ ମାନେ 6ର 2 ଗୁଣ କେତେ 12 ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ 27 ସଂଖ୍ୟା 12 ମାନେ 27 ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ 12 କମ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ହେବ ନା 27 ମିଶାଣ 12 ସେମାନେ କେତେ 7 2 9 39 ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ 39 ମାନେ 27 21 ଠାରୁ ଯେତେ ବେଶୀ 27 21 ଠାରୁ 6 ବେଶୀ। ସେ କହୁଛି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ 27 ସଂଖ୍ୟା ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ 27 ସଂଖ୍ୟା ତାର 2 ଗୁଣ ମାନେ 6ର 2 ଗୁଣ ମାନେ 12 କମ୍। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ 27 ସଂଖ୍ୟା 12 କମ୍ ନା 39 ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ 27 ସଂଖ୍ୟା 12 କମ୍। ତାପରେ ଲେଖିବା ନରେଶ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଥିଲେ ସେ ଦୈନିକ 9 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 8 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ତା ପାଖରେ 12 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ କେତେ ଆଗରୁ ଥିଲା ଏଠି ଲେଖିବା ନରେଶ ପାଖରେ 5 ନମ୍ବର ତା ପାଖରେ ନରେଶ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ନା 9 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମାନେ 8 ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା 972 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ତା ପାଖରେ ଆଉ ରହିଲା 12 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ତା ପାଖରେ ଆଗରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ନା 2 2 4 7 8 84 ଟଙ୍କା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ ଥିଲା। 6 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା ଖୁଚୁରା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବାରୁ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ଦେଇ ଜଣେ ଦୋକାନଠାରୁ ଟିକିଏ ଟଙ୍କା ଆଉ 50 ପଇସା ଟଙ୍କା ମିଶି 36ଟି ଆଣିଲି ତେବେ କେଉଁଥିରୁ କେତୋଟି ଆଣିଲି। ଏଠି 6 ନମ୍ବରକୁ ଲେଖିବା ଯେ ଲେଖିବା କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ସେ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ଟେ ଦେଲା ଦେଇକି କେତେଟା ଚେଞ୍ଜ ଆଣିଲା 36ଟା ଚେଞ୍ଜ ଆଣିଲା। କ'ଣ ମିଶିକି ଆଣିଲା ନା 1 ଟଙ୍କା ଓ 50 ପଇସା ମିଶେଇକିନି ସେ 36ଟା ଆଣିଲା। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଯେ କେଉଁଥିରୁ କେତୋଟି ଆଣିଲା 36ଟାରୁ କେଉଁଠୁ କେତୋଟି ଆଣିଲା। ଆମେ ଆଗ ଏଠି ଦେଖିବା ଯଦି ସେ 1 ଟଙ୍କା 20ଟା ଆଣିଲା ତାହେଲେ 20 ଟଙ୍କା ତାର ଗୋଟେ ସେ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି 1 ଟଙ୍କା 36ଟା ଆଣିଥାନ୍ତା ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଯେ କେତେ ତାଠୁ କମ୍ ରହୁଛି। ଆଗ 1 ଟଙ୍କିକିଆ ଯଦି ସେ 36ଟା ଆଣିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା 1 ଗୁଣନ 36 ମାନେ 36 ଟଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା 36 ଟଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ 20 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି 20 ଟଙ୍କା ହେବା ପାଇଁ କେତେ କମ୍ ଆଣିଛି 20 ଟଙ୍କା ହେବା ପାଇଁ ମୋଠୁ 20 ଟଙ୍କା ହେବା ପାଇଁ କେତେ କମ୍ ଆଣିଛି ହେବ କେତେ କମ୍ ନା 36 ଫେଡ଼ାଣ 20 ସେମାନେ କେତେ କମ୍ 16 କମ୍ ଆଣିଛି। ଆମେ ଏଇସବୁ 16 କମ୍କୁ ଆମେ ଆଗ ଦେଖିବା କେତେଟା 50 ପଇସା ହେଉଛି ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖିବା ଯେ 2ଟା 50 ପଇସା ଆମେ ଜାଣିଛେ 2ଟା 50 ପଇସା ହେଲେ 1 ଟଙ୍କା ହେବ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ ଗୋଟେ 50 ପଇସା ମୁଦ୍ରା ଗୋଟେ 50 ପଇସା ଯଦି ଆମେ ଆଣୁଛେ ଏଇ 1 ଟଙ୍କାରେ ମୁଦ୍ରା ସଂଖ୍ୟା 1 ଅଧିକ ରହୁଛି। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଯେଉଁ 16 କମ୍ ଆଣିଛି 16 ଟଙ୍କା କମ୍ ଆଣୁଛି 16 ଟଙ୍କା ଯେ କେତେ ପଇସା ନା 1600 ପଇସା। ଏ 1600 ପଇସାକୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା 50 ପଇସା କେତେଟା ପଡ଼ୁଛି 50 ପଇସା କେତେଟା ପଡ଼ିବ ନା 1600 ହରଣ 50 ସମାନ କେତେଟା ପଡ଼ୁଛି ନା ହରିଦେବ ବୋଲେ 5 3 32ଟା 50 ପଇସା ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆମକୁ ସେ କେତେଟା ଦେଇଛି 36ଟାରୁ ଯଦି 32ଟା 50 ପଇସା ଯାଉଛି ହାରି 32ଟା ଯାଉଛି ହାରି ତାହେଲେ ଆଉ କେତେଟା ରହିଲା 4ଟା
ଏଇଠି ଦେଖିବା ଯେ ସେ ଚାରିଟା ଯେଉଁ ପଇସା ରହୁଛି ଆଉ ସେ ଚାରିଟାକୁ ଯଦି ଆମେ 1 ଟଙ୍କିକା ନେଇଯିବା 1 ଟଙ୍କିକିଆ ଚାରିଟା ନେଇଗଲେ ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା 4 ଟଙ୍କା। ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ 32ଟା 50 ପଇସା ନେଲେ ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ହେଲା ନା 32 ହରଣ 50 ସମାନେ କେତେ 32 ହରଣ 2 କ'ଣ 50 ପଇସା 2ଟା ହେଲେ ଆମର 1 ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ 32ଟା ନେଲେ ତାହେଲେ 32ଟା ପାଇଁ ମାନେ 32ଟା ପାଇଁ 50 ପଇସା କେତେଟା ନା 32 ହରଣ 2 ସମାନେ କେତେ 16ଟା। ବୁଝିଗଲା ମାନେ ଏଠି ମୁଁ 32ଟା ନେଲି କ'ଣ ନେଲି ନା 32ଟା 50 ପଇସା ନେଲି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ 1 ଟଙ୍କା ହେବା ପାଇଁ 2ଟା 50 ପଇସା ଦରକାର ତ 32ଟା ପାଇଁ 32 ହରଣ 2 ସମାନେ 16ଟା। ତାହେଲେ ଅତ୍ୟବତର ଆମର କେତେଟା ହେଉଛି ଇଏ କେତେଟା 32ଟା ଇଏ 4ଟା କେତେଟା ହେଲା 36ଟା ଇଏ କେତେଟା ହେଲା ଇଏ 4 ଟଙ୍କା ଇଏ 16 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ସେ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏଇଠି 20 ଟଙ୍କା ଆଣିବ କିନ୍ତୁ 36ଟା ମୁଁ ଆଣିଲି କେତେଟା କେଉଁଥିରୁ ଆଣିଲି ନା 4ଟା 1 ଟଙ୍କିକି ଆଣିଲି ଆଉ କେତେଟା 16ଟା 50 ପଇସା ଯେଉଁ 32ଟା 50 ପଇସା ଆଣିଲି ଟୋଟାଲ 36ଟା ହେଇଗଲା। ତାପରକୁ ଯିବା ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆରେ ଯେତେ ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ସେତୋଟି ଛେଳି ଥିଲେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଛେଳି ମିଶିକିନି ଛେଳି ଗୋଡ଼ ମିଶି 54 ତେବେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଲେଖିବା ଆମେ ଯେ ସେ କହୁଛି ପଡ଼ିଆରେ ଛେଳି ମାନେ ପିଲା ଆଉ ଛେଳିଙ୍କର ଗୋଡ଼ ମିଶି 54। ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା ଯେ 7 ନମ୍ବର ପିଲା ଗୋଟେ ପିଲାର 1ଟି ପିଲାର ଗୋଡ଼ ମିଶି କେତେ 2 1ଟି ଛେଳିର କେତୋଟି 4 2ଟି 4ଟି ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ହେଲା 6ଟି। ସେ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଗୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ସମାନ କରିଦେଲେ 6ଟିକୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ଗୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ମିଶି 54। ତାହେଲେ 1ଟିକୁ କେତେ ପଇଲା 1ଟିକୁ 54 ହରଣ 6 କମିଲା ହରିଲି ତେଣୁ 6 ନୂଆ। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେଟା ପିଲା ଥିଲେ 9ଟି ପିଲା ଥିଲେ କେତୋଟି ପିଲା ଥିଲେ 9ଟି ପିଲା ଥିଲେ। ଆମକୁ ସେ ଯାହା ପଚାରିଛି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କେତୋଟି ପିଲା ଥିଲେ 9ଟି ପିଲା ଥିଲେ। ତାପରକୁ ଆସିବା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ 3 ଯୋଗ କରି ଯୋଗଫଳକୁ 4 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣ କଲେ ଗୁଣଫଳକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 8 ହେଉଥିବ। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇତକ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରେ 3 ଯୋଗ କରି ଯୋଗଫଳକୁ 4 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରି ଏଇତକ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 8 ହେଉଥିବ। ଏଠି ଲେଖିବା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 8 ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ଏପଟେ ହରା ହେଇଛି ଏପଟକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଗୁଣା ହେବ ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଟି 40। ତାପରକୁ ଯିବା ଏଇତକ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରେ 3 ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳକୁ ଏଇତ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ 4 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଆମର ଏଇତକ 40 ବାହାରିଛି। ଲେଖିବା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ 4 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ 40 ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ଏଇଟା ଗୁଣା ହେଇଛି ଏପଟକୁ ଗଲେ କ'ଣ ତା ଓଲଟା ହରା ହେବ 40 ହରଣ 4 ସମାନେ ସଂଖ୍ୟାଟି 10 ବାହାରିଲା। ତାପରକୁ ଯିବା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ 3 ଯୋଗ କଲେ 10 ହେଉଥିବ ଲେଖିବା ସଂଖ୍ୟାରେ 3 ଯୋଗ କଲେ 10 ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ଏପଟେ ମିଶା ହେଇଛି ଏପଟକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଫେଡ଼ା ହେବ ଉଲ୍ଟାଟା ତା 10 ଫେଡ଼ାଣ 3 ସମାନେ 7। ଏଇଭଳି ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଛ ଆଡ଼ୁ ତଳ ଆଡ଼ୁ କରିଚାଲିଲେ ଆମେ ଉତ୍ତରଟା ଫଟାଫଟ ପାଇପାରିବୁ। ତାପରକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ଗାମୁଛା 7 ଟଙ୍କାରେ ବିକି 4 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୁଏ ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ 6 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବ। ଦେଖିବା ତାପରକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ଯେ 9 ନମ୍ବର ସେ କ'ଣ କରିଛି ବିକିଲା ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ 17 ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି 4 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା କ୍ଷତି ତାହେଲେ ତାର ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା କ୍ରୟ ଥିଲା କ୍ଷତି ହେଇଛି ମାନେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଆଉ କ୍ଷତି ମିଶିଗଲେ ତାର
କିଣା ମୂଲ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। କେତେ ହେଲା 21 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା 6 ଟଙ୍କା। ସେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଥିଲେ ନା, ଯଦି ବିକିଥିଲେ 6 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବ ମାନେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମିଶାଣ ଲାଭ, ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ 21 ମିଶାଣ 6 ମାନେ 27 ଟଙ୍କାରେ ସେ ବିକିଥିଲେ 6 ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତା। ତାପରକୁ ଆସିବ 1 ମିଟର କନାର ମୂଲ୍ୟ 36 ଟଙ୍କା ହେଲେ ସେଇ ଦାମରେ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର କନା ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା। 10 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା 1 ମିଟର 36 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଜାଣିଛେ 1 ମିଟର 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅତଏବ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ 36 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆମେ 100ରୁ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେଇଯିବା। ଇଏ ତାର କେତେ କମ୍, 4ଟା 25 ଆସିଲେ 4ଟା 25 ହେଲେ ଆମର 100 ହେଉଛି। ତ ଇଏ ତାର କେତେ କମ୍, 100ରୁ 25 4 ଭାଗ ବା 4 ଗୁଣ କମ୍ ହେଲା। ତ ଇଆରେ ସେମିତି 4 ଗୁଣ କମ୍ ହେଇଯିବ। 36 ହରଣ 4 କମିଲା ମାନେ ହରିବା, 4 9 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଆମକୁ ସେ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର କହିଛି। 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇଏ 25 କେତେଟା 25 ହେଲେ 75 ହେଉଛି 3ଟା ବା 3 ଗୁଣ। ଇଏ ସେମିତି 3 ଗୁଣ ହେବ କେତେ, 25 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ 9 ଗୁଣନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି 25 ବଢ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୁଣିଲି 9 3 27 ହେଇଗଲା। 75 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ 27 ଟଙ୍କା। ତାପରକୁ ଆସିବା 16 ଜଣ ମୂଲିଆ ଯେଉଁ କାମ 15 ଦିନ କରନ୍ତି 8 ଜଣ ମୂଲିଆ କାମଟି କେତେ ଦିନ କରିବେ। 1 ନମ୍ବର 16 ଜଣ କେତେ ଦିନରେ, 15 ଦିନରେ। ସେ କହୁଛି ଯେ କେତେ ଦିନରେ 8 ଜଣ ମୂଲିଆ। 16ରୁ 8 କେତେ କମିଲା, 2 ଭାଗ କମିଲା। 2ଟା 8 ହେଲେ 16 ହେଉଛି 2 ଭାଗ କମିଲା। ତ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା, 2 ଭାଗ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇଠି ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ମଜୁରୀ ମାନେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମଜୁରୀ ମାନଙ୍କର ଆଜି ମାନେ କମିଗଲା, ମଜୁରୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା, ତ କାମଟା ବଢ଼ିଯିବ। ମାନେ କ'ଣ, ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା, କମିଗଲା, ମଣିଷ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ ମାନେ କେତେ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ, 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। ୟାର 2 ଗୁଣ କମିଲା, ୟାର 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। ତାହେଲେ 30 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ମନେ ରଖିଥା ପିଲା, ଯଦି ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଠି ବଢ଼ୁଛି ମାନେ ଏଇଠି ବଢ଼ିବ। ଏଇଠି ଯଦି ମଣିଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କମିଯିବ। ଯଦି ମଣିଷ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ। ଏଇଭଳି ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଏଇଭଳି କରିବା। 12 ନମ୍ବର ଆସିବା କୌଣସି ଏକ ଭାଜକ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଜକରେ ଭାଗଶେଷ ଯଥାକ୍ରମେ 8 ନ ରହିଲା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଯୋଗଫଳକୁ ଉକ୍ତ ଭାଜକ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବାର ଭାଗଶେଷ 7 ହେଲା। କୌଣସି ଏକ ଭାଜକ, ଗୋଟିଏ ଭାଜକ ରହୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଭାଗଶେଷ ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଥିବ। ପୁଣି ସେଇ ଭାଜକକୁ ଉକ୍ତ ଭାଜକ ମାନେ ଏଇ ଭାଜକକୁ ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ କେତେ 7 ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଭାଜକଟି କେତେ, ଏଟାରେ ବହୁତ କେମିତି ନା ଲେଖିବା। ଏଇଠି ପୁରା କ'ଣ ଲେଖିବା ନା, ଏକ ଭାଜକ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଗ କଲେ ଯଥାକ୍ରମେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହୁଛି, ଭାଗଶେଷ 8 ଓ 9 ରହେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗଶେଷ ରହିଛି କେତେ କହୁଛି 7 ରହିଛି। ଭାଗଶେଷ 7 ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଉକ୍ତ ଭାଜକ ଭାଗ ହେଲେ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗଫଳକୁ ଉତ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳକୁ ଉକ୍ତ ଭାଜକ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ରହିଥାନ୍ତା କେତେ, ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗଫଳ, ଭାଗଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗଫଳ ଦେଇଛି। ତ 8 ମିଶାଣ 9 କେତେ, 9ଟା 17। କିନ୍ତୁ ଆମର ରହିଛି କେତେ 7। ତାହେଲେ ଭାଜକ କେତେ ନା 17 ଫେରାନ ଯୋଗଫଳ ଫେରାନ ଭାଗଶେଷ ଯେତିକି ମାନେ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଭାଜକଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଭାଜକ 10।
ତାପରକୁ ଆସିବା, ଏଇଟା ଦେଇଛି 642କୁ 3 ଗୁଣିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣରେ କିପରି କରିବ କହିଦେଉଛି। 642କୁ 3 ଥର ଗୁଣିଛି, 642କୁ 5 ଥର ଗୁଣିଛି, 642କୁ 2 ଥର ଗୁଣିଛି, ଅତ୍ୟବତରେ ସେ କହିଛି 642 ଗୁଣନ କେତେ ହେବ। ଏଇଟା ଆମେ 642 ଏଥିରେ ସାଧାରଣ, ଏଥିରେ ସାଧାରଣ, ଏଥିରେ ସାଧାରଣ, ସବୁଥିରେ 642 ଗୁଣା ହେଇଛି, ତାକୁ ସାଧାରଣ ନେଇଗଲି, ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଏଠି କେତେ ଅଛି 3, 642, ଏଇଟା ବ୍ରାକେଟ୍ ମାନେ ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଭାବିବ, ବ୍ରାକେଟ୍ ଉଠେଇଦେବେ ମାନେ ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଦେବି, 642 ବ୍ରାକେଟ୍ 3, ତାପରେ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଅଛି ମିଶାଣ, ପୁଣି 642 ଏଇଟା ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି 5 ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଅଛି ମିଶାଣ, ତାପରେ 642 ଗୋଟେ ସାଧାରଣ, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି 2 ବ୍ରାକେଟ୍ ଶେଷ, କେତେ ହେଉଛି ଏତକ 642 ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇଦେଲି, ଏତକ ଟୋଟାଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଥିବ ସବୁ ସେଇ କାମଟା ଆଗ କରିବ, କେତେ ହେଉଛି 5 3 8 2 10, ତାପରେ 642 ବ୍ରାକେଟ୍ ଉଠେଇଦେବେ ମାନେ ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବେ, କେତେ ହେବ 642 ଏକରେ ଯେତେଟା ଶୂନ ଖାଲି ତା ପାଖରେ ଏତିକି ଲେଖିଦେବ, 642ରେ କେତେ ହେଲା ତାହେଲେ 10। ତାପରକୁ ଯିବା, ଗୋଟେ ଗପ ବହିର ମୂଲ୍ୟ ଯେତେ ଅଲେଖ ପାଖରେ ତାର ଅଧା ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେ 18 ଟଙ୍କା ଧାର କରି ବହିଟି କିଣିବା ପରେ ତା ପାଖରେ ଆଉ 3 ଟଙ୍କା ବଳକା ରହିଲା, ଗପ ବହିର ଦାମ କେତେ। ଗୋଟେ ଗପ ବହିର ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ଟଙ୍କା, ଅଲେଖ ପାଖରେ ତାର ଅଧା ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା। 14 ନମ୍ବର, ଅଲେଖ ପାଖରେ ଗପ ବହିର ଅଧା ଦାମ, ଏଠି ଲେଖିବା ଅଲେଖ ପାଖରେ ଗପ ବହିର ଅଧା ଟଙ୍କା ଥିଲା, ମାନେ କେତେ 18 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 18 ଟଙ୍କା ମାନେ ସେ ବହିଟା କିଣିଲା ପରେ ତା ପାଖରେ 3 ଟଙ୍କା ବଳକା ରହିଲା, ମାନେ 15 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାହେଲେ ଗପ ବହିର ଅଧା ଯେ 15, ତାହେଲେ ଗପ ବହିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ଅଧା ମାନେ ଗୋଟେ ବହିର ଅଧା ହେଉଛି 15, ବହିଟା କେତେ, ଗପ ବହିର ରେଟ୍ କେତେ ନା 15 ଗୁଣନ 2, ତାହେଲେ 30 ଟଙ୍କା ଗପ ବହିର ମୂଲ୍ୟ। ତାପରକୁ ଯିବା, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ସହ ତାର ଓଲଟା ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଇ ଦିଆଗଲେ ମିଶାଣ ଫଳ କେତେ ଅଛି 55 ଥିବେ, ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା 20 ଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଗ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଓଲଟା ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଇ ଦେଉଥିଲେ 55 ହେଉଥିଲା ଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟା, କେତେ ନମ୍ବର ନା 15 ନମ୍ବର। ଏଇଠି 55 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଥିବ ମାନେ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ, ଯେପରିକି କ'ଣ 2 ମିଶାଣ 3 ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଥିବ କ'ଣ ହେଉଥିବ 1 ମିଶାଣ 4, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଥିବ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା 3 2 5 1 4 1 5, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଥିବ, ଆଉ ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଏ ଦୁଇଟା ହିଁ ହେଉଥିବ, ତ ଏଇଥିରୁ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା, ଗୋଟେ 23, ଗୋଟେ 32, ଗୋଟେ 14, ଗୋଟେ 41, ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ 55 ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏ ବିଷୟ କହୁଛି 20 ଠାରୁ କମ୍ ହେଉନଥିବ, ତାହେଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା, ଏଇଟା ତ 20 ଠାରୁ କମ୍ ହେଉଛି 14, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅତ୍ୟବତରେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 20 ଠାରୁ କମ୍ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ତାର ଓଲଟା ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା, ଯଦି ମିଶାଣ ଫଳକୁ ମାନେ ମିଶାଣ ଫଳଟା 55 ହେଉଥିବ, ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଏପଟକୁ ପଳେଇଲେ, ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଏପଟକୁ ପଳେଇଲେ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ତ କେତେ ହେଉଥିବ ତାର 5 55 ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି 23 ଓ 32। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ସହ ତାର ଓଲଟା ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଇ ଦେଲେ 77 ହେଉଥିଲା, ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା 30ରୁ କମ୍ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କେତେ ହେଉଥିବ ନା 77 ହେଉଥିବ। 77 ହେଲା ଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 7 ଥିବା ଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଗୋଟେ 1 ମିଶାଣ 6, ଆଉ ଗୋଟେ 4 ମିଶାଣ 3, ଆଉ ଗୋଟେ 5 ମିଶାଣ 2, ଆଉ ଗୋଟେ 6 4 3 7 5 2 7, ଏ ଭିତରୁ ଆମେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲେ ନା ଏ ଭିତରୁ ଆମେ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ପାଇଲେ 16 61, ଗୋଟେ ପାଇଲେ 43 34, ଗୋଟେ ପାଇଲେ 52 25, ସେ କହୁଛି 30ରୁ କମ୍ ନ ହୁଏ, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 30ରୁ କମ୍, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 30ରୁ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 30ରୁ କମ୍ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦ ହେଉଛି 43 ଆଉ 14, ତାର ସଂଖ୍ୟା ଦ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମିଶାଣ ଫଳ କେତେ
77 ହେଉଛି। ତାପରକୁ ଯିବା। 10 ମିଟର କପଡ଼ାର ମୂଲ୍ୟ 80 ଟଙ୍କା ହେଲେ 5 ମିଟର କପଡ଼ା କନାର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା? 17 ନମ୍ବର 10 ମିଟର 80 ଟଙ୍କା। 5 ମିଟରକୁ କେତେ ଟଙ୍କା? 10ରୁ 5 କେତେ ଭାଗ କମିଲା? 2 ଭାଗ କମିଲା। ୟାର ବି ସେମିତି ସିଧା 2 ଭାଗ କମେଇଦେବା। 80 ହରଣ 2 ସେମାନେ 40 ଟଙ୍କା ହେଲା। 15 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଗୋଟେ କାମ 7 ଦିନ କରନ୍ତି, ତେବେ କେତେ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଉକ୍ତ କାମ 21 ଦିନ କରନ୍ତି? ଲେଖିବା। 17 ନମ୍ବର, ଏଇଟା 18 ନମ୍ବର। 18 ନମ୍ବର କ'ଣ ନା 15 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଗୋଟେ କାମକୁ 7 ଦିନରେ କରନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଉକ୍ତ କାମକୁ 21 ଦିନରେ କରିବେ? ସିଧା 7ରୁ 21 କେତେ ଭାଗ ଅଧିକ, କେତେ ଗୁଣ? ଏଇଠି ଗୁଣିଦେବ, 7କୁ ପଣିକା ଖାଇଦେବ, 7 21 3 ଗୁଣ ଅଧିକ ହେଇଗଲା। ତ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଏଠି ବଢ଼ୁଛି, ମଣିଷ ସଂଖ୍ୟା କମିବ। ତ ୟାର କେତେ କମିବ? ସେଇ 3 ଭାଗ କମିବ। 15 ହରଣ 3 ସେମାନେ 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ 21 ଦିନରେ କାମଟିକୁ କରିବେ। ମୁଁ 1 ଟଙ୍କା ଖୁଚୁରା କରିବାରୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ମୋତେ 5 ପଇସା 10 ପଇସା ନେଇକି 17ଟି ଦେଲା, ତେବେ କେଉଁଥିରୁ କେତୋଟି ଦେଲା? 1 ଟଙ୍କା କଲେ କିନ୍ତୁ 17ଟି ଦେଲା, 5 ପଇସା 10 ପଇସା ମିଶିକି। ଏଠି ଟିକେ ଦେଖ 19 ନମ୍ବର। 1 ଟଙ୍କା ଦେଲି, 1 ଟଙ୍କା ମାନେ 100 ପଇସା, ସେ ମୋତେ 17ଟି ଦେଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲା ମିଶେଇକିନି? 5 ପଇସା ମିଶାଣ 10 ପଇସା ମିଶେଇକି ଦେଲା। ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖିବି 17ଟି ମାନେ 5 ପଇସା ସଂଖ୍ୟାଟା ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେବି। ମାନେ ଯଦି 10ଟି 5 ପଇସା ନେଲି, 10ଟି 5 ପଇସା ମାନେ କ'ଣ? 10 ଗୁଣନ 5 50 ପଇସା। ଆଉ 10ଟି ଯଦି ହେଇଗଲା, 17ଟିରୁ 10ଟି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କେତେଟି ରହିଲା? 7ଟି। 7ଟି କେତେ? 10 ପଇସା। ମାନେ 7 ଗୁଣନ 10, 7 70। 7 5 କେତେ ହେଲା? 120 ପଇସା ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆମର ହେବା କଥା କେତେ? 100 ପଇସା। ତେଣୁ ଏଇ ତଥ୍ୟଟା ଭୁଲ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଟିକେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବଢ଼େଇ ଦେବି, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଟିକେ କମେଇ ଦେବି। ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ 15ଟି ନେଇଗଲି, 5 ପଇସା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 15 ଗୁଣନ 5 75 ପଇସା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଠି 15ଟି ହେଇଗଲା, 70ରୁ 15ଟି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ 2ଟି ରହିଲା। 2ଟି 10 ପଇସା ଯେ କେତେ? ନା 2 ଗୁଣନ 10 ମାନେ 20 ପଇସା। ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା? 95 ପଇସା। କିନ୍ତୁ ହେବା କଥା କେତେ? 100 ପଇସା। ଏଇଟା ବି ଭୁଲ। ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଇ ଦେବି। ମାନେ ଏଇଠି କେତେ? ମୁଁ 14ଟି ଯଦି ନେଲି, 14ଟି 5 ପଇସା ନେଲି, ତାହେଲେ କେତେ? 14 ଗୁଣନ 5 70 ହେଇଗଲା। ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି 14 ଗଲେ, ଆଉ କେତୋଟି 70ରୁ ଗଲା? 14 ଗଲେ 3ଟି ରହିଲା। 3ଟି 10 ପଇସା ନେଇଗଲି, 3 ଗୁଣନ 10 ମାନେ 30 ପଇସା। 7 ହେଇଗଲା 100 ପଇସା ମାନେ 1 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଇଏ 14 3 କେତେ ହେଇଗଲା? 17ଟି ହେଇଗଲା। ମାନେ 14ଟି 5 ପଇସା ନେବ, ଆଉ 3ଟି 10 ପଇସା ନେଲେ ଆମର 1 ଟଙ୍କା ହେଉଥିବ। ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତାପରକୁ ଆସିବା ଯେ ଭାଗଫଳ ଭାଜକର 2 ଗୁଣରୁ 2 ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ଭାଗଶେଷ 1 ବେଶୀ। ଯଦି ଭାଗଶେଷ 3 ହୁଏ, ଭାଗଫଳ ଭାଜକର 2 ଗୁଣରୁ 2 ବେଶୀ। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି ଲାଗୁଛି। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କିପରି ହେବ ଲାଗୁଛି? ଯଦି ଏଇଠି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ଟିକେ କରିଦେବା, ଯେପରିକି ଭାଗଫଳ ଭାଜକର 2 ଗୁଣରୁ 2 ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ଭାଜକ ଭାଗଶେଷ ଠାରୁ 1 ବେଶୀ। ତାହେଲେ ଏଭଳି ହେଲେ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ନହେଲେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ଅଛି। ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଭାଗଫଳ ସେ କହିଛି ଭାଗଶେଷ ଦେଇଛି, ଭାଗଶେଷ 3 ଦେଲା। ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି ଏଇ ଦତ୍ତଟା ଦେଇଦେବି ଯେ ଭାଜକଟା ହେଉଛି ଭାଗଶେଷରୁ 1 ବେଶୀ, ତାହେଲେ ଆମେ କରିପାରିବା, ନହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ଅଛି। ତାପରେ ଭାଜକ ଯଦି 4 ହେଲା, ସେ କହିଛି ଭାଗଫଳ ଯେ ଭାଜକର 2 ଗୁଣରୁ 2 ବେଶୀ, ମାନେ 4ର 2 ଗୁଣରୁ 2 ବେଶୀ ଭାଗଫଳ 10 ହେବ। ତାହେଲେ ଭାଜ୍ୟ ବାହାରି ପାରିବ। ଭାଜ୍ୟ କେମିତି ଆମେ ଶିଖିଛେ? ଭାଜକ ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ, ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ମିଶାଣ ଭାଗଶେଷ।
10 ଚଉ 40 ମିଶାଣ 3 ଭାଜ୍ୟ ସମାନ 43। ଯଦି ଏଇଭଳି ଆମକୁ ଏଇ ଦତ୍ତଟା ଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଭୁଲ ହିଁ ବାହାରିବ। ତାପରେ ଯିବା ବିବିଧ ପ୍ରଶ୍ନ ପାସ୍ ହେଲା 6ଟା। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।